오늘 주시는 하나님의 말씀은 출애굽기 14장 13절에서 14절까지의 말씀입니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 있어서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 아멘. 오늘 우리 디모데가 사순절 셋째 주일을 맞아서 만날 하나님의 사람은 성경 창세기 다음에 이어지는 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 네 권의 성경에서 하나님의 사람으로 그리고 이제 이스라엘 나라의 첫 번째 지도자가 되는 바로 우리 모세를 만나게 되겠습니다. 이 모세에 대해서 영화들이 많이 나와 있는데 그 영화 중에서 목사님이 우리 짧게 중요한 부분만 요약해서 준비를 했어요. 우리 먼저 영상을 보도록 하겠습니다. To serve with rigor and cast into Egypt of Amram and Yoshabel, law. 히브리 여인 요게벳은 아들을 보호하기 위해 아들을 바구니에 넣어 나일강에 띄워보낸다. 마침 강에서 놀던 파라오의 딸 비디아가 아기를 발견하고 모세라는 이름을 지어주고 자기 아들로 키운다. Whose work is this? Treason, my father. He's the son of Hebrew slave. Yoshabel, Hebrew slaves. Well, my one-time brother. She's the oldest. I will ask a welcome for him in our father's tent. You have come far. From Egypt. The children of Ishmael, his firstborn, in this land. 시나이 산에서 하느님의 부름을 받고 이집트로 돌아가서 동족들을 구해내라는 명령을 받는다. Holy ground, the God of thy father, of Isaac, and the God of unto Pharaoh, out of Egypt, that I am. Moses took his wife and his son. Moses took the rod of God. Let my people go. Is mine. Nor will I let Israel go. Let your people go. See the power of God. Janice. This serpent swallows up the other. 람세스에게 히브리 동포들을 풀어달라 말하지만 람세스는 오히려 노예들의 노동량을 2배로 늘려서 모세는 유대인들의 원성을 산다. Straw. Without straw. Staff provide them with it. Let my people go. Him rave on that men shall know him mad. Raise his hand against the waters of the river. His staff against the waters. 나일강이 피로 물드는 것을 시작으로 재앙을 내린다. The river, it bleeds. The water turns to blood. With all manner of plagues. You hear the cry of Egypt. As by boils they can endure no more. This worker of evil before me. I need God. Now go. These things are done of God. There's fire upon the ground. Sun climbs high to noon. Make me bow to you, Moses. The hail comes. Ministers will send for me. Or of his God. I know not his God, neither will I let his people go. Or God. Your word that God will bring it. A cry throughout the land. Come to me no more, Moses. 이것이 화근이 되어서 하느님의 재앙을 불러 이집트 전역에 죽음의 안개로 뒤덮이고 문틀의 양의 피를 바르지 않은 이집트인의 첫 애를 죽이고 이 과정에서 람세스의 후계자였던 아들까지 사망. Only me. I will bring him mighty. Moses, enough of your words.
You're a god in your pestilence. 결국 모세를 불러서 유대인들을 풀어주지만 아들의 죽음으로 복수를 다짐한 람세스. The God of Moses is a poor general. To leave him no retreat. Times you have seen the miracles of the Lord. 하나님은 불기둥으로 이를 막고 바다 홍해 늘들로 갈라져 유대인을 건너가게 했다. Behold his mighty hand. The wind opens the sea! Better to serve the Egyptians than to die here. And the power of God. Thou art God. Israel from the Red Sea into the wilderness of Sinai. 모세는 시나이 산으로 모두를 이끌고 가지만 십계명을 받으러 간 사이 에게 유대인들은 타락하게 된다. The light of God shines from you, Moses. And the Lord's anger was kindled against Israel. He made them wander in the wilderness 40 years. The generation that had done evil in the sight of the Lord was consumed. And the Lord showed him all the land that was beyond the river Jordan. 우리 친구들 오늘 이 모세의 일생을 제일 기억하기 좋은 방법이 뭘까라고 생각하니까 이 40이라는 숫자로 우리 친구들이 기억을 하면 좋을 것 같아요. 모세가 120년 동안 사는데 40, 40, 40 그렇게 딱 세 등분으로 일생을 나눌 수가 있어요. 첫 번째 40년은요. 애굽에서 40년을 보냈어요. 요셉이 죽고 난 다음에 이스라엘 백성이 그곳에서 400년이라는 시간이 흘렸기 때문에 이스라엘 백성들이 애굽 이집트에서 굉장히 많은 백성으로 늘어났는데 이 애국 사람들이 이제 이스라엘 백성의 숫자가 많아지는 것을 두려워하게 되죠. 그래서 애굽의 파라오 왕이 어떤 명을 내려요? 남자가 특히 태어나면 다 죽여라는 명을 내렸는데 이스라엘 사람 중에서 아므람과 요게벳이라는 사람이 이 아들을 낳고 석 달 동안 집 다락방에 숨겨서 키우는데 갈대 상자에 아기를 넣어서 물에 나일강에 띄우게 되고 둥둥 떠내려가서 바다로 떠내려가면 끝, 누가 잡아먹으면 끝, 그렇게 될 수 있었지만 하나님께서 그 계획을 따라 보통 사람도 아니고 바로 왕의 공주가 이 아이를 얹어서 자기 양자로 삼아서 키우게 되는 거죠. 궁궐 안에서. 그래서 이름을 뭐라고 지었어요? 모세. 물에서 건진 아이라는. 이 애국 궁궐에서의 40년은 어떤 40년이었냐면은 몸과 지혜가 자라는 시간이에요. 어린 시절에는 또 하나님의 인도하심을 따라 진짜 어머니가 모세를 약 3년 동안 젖을 먹으면서 유대인이야, 우리 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이야, 그런 믿음을 심어준 거죠. 그리고 자라기 시작할 때 어디에서 자랐다고요? 애국 궁궐에서 자랐기 때문에 최고의 목수를 배우지요. 지식도 그 당시 이집트는 그 주변에 있는 나라 중에 최고의 나라였기 때문에 그 발달한 문명의 모든 지식과 문학과 문화를 배우면서 왕자로 자라요. 40년 뒤에 어떤 일이 일어났어요? 어떤 사람이 자기 동족 히브리인을 죽이는 것을 보고는 그 못된 놈을 몰래 죽여버려 쫓겨나게 되는 거죠. 애굽 밖으로 추방돼서 광야로 가는데 그 광야에서 누굴 만나요? 양치는 제사장의 딸 십보라를 만나서 결혼하고 그 집에 양을 치면서 지내게 돼요. 무려 미디안 광야에서 양치기로 몇 년을 기다려요? 40년을 더 살아요. 양들을 키우면서 하나님께 기도하고 하나님을 만나고 자연을 묵상하고 양들을 사랑하고 돌보는
리더십을 훈련하고 힘들고 어려운 시간을 견뎌내는 인내의 시간을 훈련하고 그래서 뭘 키워요? 성품을 키우고 믿음을 키우고 기다리는 시간이 이 40년 미디안에서의 40년이었어요. 그 40년이 지났을 때 하나님께서 드디어 이제 때가 되셨다 하고 모세를 부르시는 거죠. 모세야, 모세야. 네가 다시 애굽으로 돌아가서 내 백성 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내는 출애굽 시켜서 새로운 땅 가나안으로 인도하는 출애굽의 지도자가 되어라 라고 하나님이 모세를 부르셔요. 부를 소자 하나님의 명령. 그래서 하나님이 부르시는 것을 소명이라고 그래요. 하나님의 말씀이 하나님의 부르심이 있을 때 순종했어요. 그래서 뭐가 됐어요? 출애굽의 지도자가 드디어 되어서 다시 몇 년의 시간을 보내게 될까요? 40년의 시간은 이제 이 출애굽 이후에 광야에서의 40년, 지도자로서의 40년을 모세가 살게 되는 거예요. 출애굽 이야기 중에는 우리가 잘 아는 10가지 재앙 이야기가 있는데 모세의 힘으로 하여 이 하나님의 힘으로 해요. 하나님의 힘으로 한다는 것을 보여주는 거예요. 그리고 애굽 사람에게도 심판의 의미도 있지만 애굽의 그 많은 신들보다 우리 하나님이 최고의 신, 유일한 신, 위대하신 창조주 하나님, 세상의 주인의 것을 보여주고요. 이제 출애굽해서 모세를 따라갈 이스라엘 백성에게도 400년 동안 전해 내려오는 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 있다는 것은 알지만 그 하나님이 어떤 하나님인지 경험하지 못한 이스라엘 백성들에게 이 10가지 재앙을 통해서 우리 하나님이 세상의 주인이시고 하나님이 뜻하시면 못하실 일이 없는 전능하신 하나님이시고 그 하나님이 누구 편이다? 이스라엘 백성의 하나님이고 하나님의 말씀에 순종하여 이렇게 피를 바르고 양을 잡아서 하나님께 예배드리고 하는 그 백성의 기도를 들어주시고 그 백성과 함께 하시는 하나님이라 하나님이 어떤 분이신 것을 이제 이 출애굽 이야기를 통해서 보여주는 거예요. 그리고 그 절정이 뭐냐면 바다가 홍해 바다가 갈라져서 말씀은 하나님의 지도자가 된 모세가 이 홍해바다 갈라지기 전에 백성들 앞에서 지팡이 들고 외치는 거야. 너희들 왜 두려워하느냐? 왜 걱정하느냐? 왜 하나님을 원망하느냐? 앞에는 홍해바다가 있고 뒤에는 애국 군대가 있고 옆으로는 광야가 있고 더 이상 갈 데가 없는 그 순간에도 어디는 뚫려 있어요. 위에 하나님을 바라볼 수 있다는 거. 우리가 살면서 정말 앞도 뒤도 옆도 내 힘으로 아무것도 할 수 없고 어디로 가야 할지 알 수 없는 그 순간에 우리가 어디를 바라봐야 돼요? 위를 바라봐요. 하나님 바라보는 거예요. 너희는 가만히 있어서 하나님 바라보고 기도해. 하나님이 하시는 일을 기다려. 하나님이 하실 거야. 하나님께서 이 모세를 통하여서 이제 인도하시는데 이 광야길에서 하나님의 리더로 세우신 모세가 하나님의 선한 영향력을 보여주는데 제일 중요한 일이 뭐냐면은 모세를 통해서 뭘 주셔요? 십계명을 주시는 거예요. 하나님의 백성은 최소한 이 10가지 계명은 지켜야 한다. 우리 친구들이 지난해에 우리 4학년은 안 배웠지만 우리 5학년, 6학년들은 십계명을 10주 동안 한 구절 한 구절 한 계명 한 계명 하나님을 사랑하려면 하나님만 사랑하고 우상을 섬기지 않고 또 하나님의 이름을 망령되이 일컫지 않고 안식일을 지키고 주일 예배를 드리면서 하나님을 사랑할 수 있어. 그리고 하나님이 이 세상에 우리가 살아가는 동안은 이웃을 사랑해야 되는데 먼저 부모를 사랑하고 어르신들을 섬기고 또 생명을 사랑하여 살인하지 않고 내게 주신 사람을 사랑하여 간음하지 않고 내게 주신 물건에 감사하면서 도둑질하지 않고 내게 주신 모든 것에 감사하면서 살아가는 그것이 탐내지 않고 남의 것을 탐내지 않고 살아가는 그것이 이웃을 사랑하는 것이야 라고 하나님의 계명을 주셔서 그 계명을 가르쳐 주시고 이 십계명을 근데 우리가 잘 지킬 수 있어요 없어요? 잘 못 지키잖아요. 실수하고 실패하고 넘어지고 시험에서 또 지고 그런 우리의 모습을 알기 때문에 그래도 하나님께서 우리를 바로바로 심판하지 않고 하나님께 돌아올 수 있는 방법을 가르쳐 주신 게 뭐냐면 성막을 만들게 하셔서 하나님께 예배드림으로써 하나님
또 우리를 하나님의 사람으로 다시 회복시켜 주세요. 우리의 죄를 용서해 주세요. 하나님의 백성으로 살게 해 주세요. 하는 그 장소를 만들어 주시고 제사법을 가르쳐 주시고, 이게 이제 레위기에 나오는 거예요. 레위기가 쭉 나오는데 민수기에 넘어가면 하나님이 이 이스라엘 백성을 여기서 1년 동안 가르치고, 그러면 2년 만에 가나안 땅에 들어가나 약속의 땅에 들어가나? 못 들어가요. 무려 이 광야에서 몇 년을 지낸다고요? 구름 기둥 불 기둥을 따라 40년을 이 광야 생활을 하게 돼요. 그래서 이 40년의 지도자가 누구예요? 모세가 되는 거죠. 광야 생활 끝날 때까지 수많은 어려움과 수많은 고통과 수많은 하나님의 만나와 메추라기의 은혜를 경험하면서 이 40년의 시간을 광야에서 지도자로 모세가 하나님이 사람으로 쓰게 되는 거죠. 그래서 출애굽기 14장 31절 우리 친구들이 오늘 암송 말씀이에요. 우리 한번 읽어볼까요? 이스라엘이 여호와께서 애국 사람들에게 행하신 그 큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었더라. 우리 친구들은 어릴 때부터 벌써 하나님이 부르셔서 이렇게 예배 드리는 아이로 자라게 하셨어요. 하나님의 아들, 하나님의 딸이라고 우리 예수님의 이름으로 부르심을 받았어요. 그리고 하나님의 일을 하는 사명도 받았어요. 나중에 내가 어른이 되어서 내 꿈을 이루면 하나님의 일을 할 거야. 그게 아니에요. 하나님의 일은 하나님의 사람으로 리더로 살아가는 것은 지금부터 해야 돼요. 왜냐하면 사람은 2명만 모여도 그 중에 1명은 리더가 되고 1명은 따르는 사람이 되게 돼 있어요. 그럼 우리 친구도 어떤 사람이 될까요? 그 리더가 돼야 된다는 거예요. 그 리더가 되어서 그 내 옆에 있는 다른 사람 1명이든 2명이든 3명이든 5명이든 내 가까이 있는 사람에게 어떤 영향력? 선한 영향력을 끼쳐서 하나님의 복음을 전하고 하나님의 사랑을 전하고 하나님이 어떤 분인지 전하고 내가 믿는 하나님을 보여줄 수 있는 우리 친구가 될 때에 우리 친구들은 벌써 하나님의 사람이 될 수 있다라는 거예요. 그래서 우리는 어떤 사람이 되어야 된다? 믿음의 사람이 되어야 된다. 그 다음에 어떤 사람이 되어 하나님이 주신 꿈을 가진 비전의 사람이 되어야 된다. 그 다음에 이 믿음으로 비전을 이루려면 실력이 있어야 되죠. 그렇죠? 실력을 갖추는 사람이 돼요. 모세가 40년 동안 궁궐에서 배운 것처럼 그 실력을 갖추는 사람이 되고, 그 다음에 마지막으로 우리 인성이 좋아야 된다 그런 말 하죠. 하나님이 아무리 또 실력이 좋아도 좋은 성품이 없으면 선한 영향력을 끼칠 수 없어요. 좋은 리더가 되기 위해서 좋은 성품을 훈련하는, 지난해 배운 성령의 9가지 열매, 그 성품을 가진 사람이 돼야 돼요. 다시 읽어볼까요? 소명을 받아서 사명을 이루는 우리 하나님의 사람이 되려면 우리 디모데는 어떤 사람이 되어야 된다? 첫째, 믿음의 사람. 둘째, 비전의 사람. 셋째, 실력의 사람. 넷째, 성품의 사람. 자, 우리 결론을 맺겠습니다. 모세는 40년 동안 애국 궁전에서 몸과 지혜가 자라는 시간을 가졌어요. 또 40년 동안은 미디안 광야에서 하나님의 때를 기다리며 리더로서 훈련받는 성품을 훈련하는 그런 시간이 되었어요. 그리고 나머지 40년은 출애굽의 지도자로서 광야에서 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 가르치고 예배를 가르치는 사람으로 살았어요. 한 10년 전에 원 베네딕트 선교사라는 분이 청소년 사역으로 한참 활동할 때에 외쳤던 표가 있어요. 목사님 그걸 기억해가지고 오늘 불러왔어요. 그분이 사용하는 숫자는 10, 20, 30이에요. 어떤 말씀이 있어요? 10대에는 뭘 하자? 꿈을 꾸자는 거예요. 요새처럼. 우리 친구들 이제 4학년 딱 10대 들었었잖아요. 우리 소년부 시절, 중등부 시절, 고등부 시절이 10대인데 이 10대에 가장 중요하게 될 게 꿈을 꿔야 되는 거예요. 하나님, 내가 하나님이 주시는 꿈을 갖고 싶어요. 어떤 사람? 비전의 사람이 되고 싶어요. 믿음의 꿈을 꾸고 싶어요. 믿음을 훈련하고 꿈을 꾸는 그런 우리 친구들이 10대가 되고요. 그 다음에 학교생활 물론 다니고 이 9년 동안 제일 열심히 공부해야 될 시기죠. 그리고 나서 20대가 되면 꿈꾸던 것을
우리 10대에 공부하던 것을 이제 20대 대학생활, 직장생활 하면서 본격적으로 하나님의 일을 하는 사람으로 준비하는 거예요. 이때는 아직 어렵지만 힘들 수 있지만 그 힘든 것들을 믿음으로 이겨내고 믿음의 사람, 비전의 사람, 실력의 사람, 성품의 사람으로 이 20대에 잘 훈련을 해서 그 다음에 언제부터 하나님의 리더로서 영향력을 진짜 영향력을 발휘하자? 30대부터. 그 다음에는 이게 모세는 40년 동안 출애굽 지도자인데 우리는 요즘 100세 시대잖아요. 30대부터 70년 동안 이 영향력을 발휘할 수도 있어요. 30대부터는 하나님의 세상에 우리 지금 어릴 때는 한 명, 두 명 친구들 사이에서 영향력을 발휘하지만 이때는 세상 속에서 무슨 일이든지 할 수 있어요. 여러분이 지금 꿈꾸는 대로, 기도하는 대로, 훈련하는 대로, 공부하는 대로 그렇게 해서 하나님의 사람으로 모세처럼 크게 쓰임받는 우리 모두가 되기 바랍니다.